بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، آج کی یہ داستان محض ایک وظیفے کی کہانی نہیں، یہ اس عظیم ہستی کی نسبت کا فیض ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا مقبول خاص بنایا، جن کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا، جن کا سایہ عنایت صدیوں سے امیدوں کے چراغ جلا رہا ہے۔ یہ داستان ہے حضور غوث العظم محبوب سبحانی شیخ المشائخ سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی نسبت کا فیضان، جو ان کے ایک والہانہ مرید کی زندگی میں ایسے ڈھلا کہ اس کی تمام راتیں اجالوں میں بدل گئیں۔ بغداد کے مضافات میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جسے لوگ محبت سے ابو سعید پکارتے تھے۔ وہ اپنی ساری جوانی محنت میں گزار دی تھی، مگر تقدیر نے اس کا ساتھ نہ دیا تھا۔ قرضوں نے اسے ایسا دبوچا تھا کہ سانس لینا بھی دبر ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی بیمار رہنے لگی تھی، بچے بھوکے سوتے تھے، اور اس کے اپنے جسم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہڈیاں درد کرتی تھیں، آنکھیں راتوں کو نیند سے محروم تھیں، اور دل میں بس ایک ہی پکار تھی کہ یا اللہ، تیری رحمت کب نازل ہوگی۔ ابو سعید نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر عامل کے پاس گیا، ہر وظیفہ پڑھا، ہر تعویذ گلے میں ڈالا، مگر حالات ویسے کے ویسے تھے، بلکہ دن بدن بگڑتے چلے گئے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے کہ یہ شخص منحوس ہے، اس کے نصیب میں خوشی نہیں لکھی گئی۔ وہ ان باتوں کو سنتا، اندر ہی اندر ٹوٹتا، مگر پھر بھی اپنے رب سے امید نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک دن وہ حضور غوث العظم کے روضہ اقدس پر حاضری کے لیے بغداد پہنچا۔ کہتے ہیں کہ اس نے روضے کے پاس ہاتھ اٹھائے اور بس اتنا پکارا، یا غوث العظم، میں تھک گیا ہوں، میرے پاس اب کوئی سہارا نہیں، آپ ہی میری داد رسی فرما دیں۔ اور پھر وہ بے اختیار رونے لگا۔ اس کے آنسو روضہ مبارک کی مٹی کو تر کر رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس رات اس کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ اسی رات جب ابو سعید اپنے گھر لوٹا تو تھکن سے چور تھا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ پھر وہ سو گیا، اور پھر اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر ہوئے۔ چہرہ مبارک ایسا تابناک تھا جیسے 14ویں کا چاند، نورانی امامہ شریف، سفید ریش، اور آنکھوں میں ایسی شفقت کہ دیکھنے والا اپنا آپ بھول جائے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا، ابو سعید، غم نہ کر، اللہ کے خزانے بھرے ہیں، اور اس کے ولیوں کی نسبت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جو شخص میرے وسیلے سے اللہ کو پکارتا ہے، اسے کبھی محرومی نہیں ہوتی۔ پھر حضور نے فرمایا، میری کتاب غنیت الطالبین کے اوراق میں ایک وظیفہ چھپا ہے، اسے رات کے سناٹے میں پڑھ اور دیکھ کہ اللہ کی رحمت کیسے تیری جھولی بھر دیتی ہے۔ ابو سعید کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل حضور کی محبت سے لبریز تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ کتاب ڈھونڈ کر نکالے گا۔ صبح ہوتے ہی ابو سعید نے علم دوستاں کی دکانوں کا رخ کیا۔ وہ بغداد کی گلیوں میں گھومتا رہا، پرانی کتابوں کی دکانوں پر جاتا، مگر غنیت الطالبین کا نسخہ کہیں نہیں ملتا تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا۔ راہ میں ایک عجیب فقیر ملا۔ اس فقیر کا لباس پرانا تھا، مگر اس کے چہرے پر نور تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ ابو سعید نے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں آیا کہ اسے کچھ صدقہ کرے۔ اس نے جیب سے چند سکے نکالے اور فقیر کی طرف بڑھا دیے۔ فقیر نے سکوں کی طرف دیکھا، پھر ابو سعید کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرایا، مگر اس میں سکے نہیں لیے۔ ابو سعید حیران تھا۔ اس نے کہا، فقیر صاحب، یہ آپ کے لیے ہے، لے لیجئے۔ فقیر نے خاموشی سے اپنے ہاتھ کی کتاب ابو سعید کی طرف بڑھا دی۔
फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और फिर वो फकीर उठा और चला गया। अबू सईद ने उसे पुकारा, मगर वो लौट कर नहीं आया। वो किताब लेकर खड़ा रह गया। उसने किताब का सुरारख देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये गनीयतुल तालिबीन थी, तसनीफ हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। अबू सईद ने जल्दी से घर लौटकर वुजू किया। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने मुस्सले पर बैठा, किबला रुख हुआ और किताब को खोला। उसके हाथ कांप रहे थे। वो वही वजीफा ढूंढ रहा था जो ख्वाब में हुजूर ने बताया था। किताब के वरक गर्दानी करते हुए उसकी नजर एक जगह रुक गई। वहां वही वजीफा तहरीर था। हुजूर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस वजीफे के ऊपर तहरीर फरमाया था, ये वो वजीफा है जो मैंने अपने रब से खुसूसी तौर पर मांग कर हासिल किया है। जो शख्स रात की तन्हाई में उसे पढ़ेगा कि दरवाजे पर गैब की मदद आएगी, उसके कर्ज अदा होंगे, उसकी बीमारियां दूर होंगी, उसकी महरूमियां खत्म होंगी। ये मेरा वादा नहीं, मेरे रब का वादा है। अबू सईद ने इस वजीफे को पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो अपने रब को पुकार रहा था। अपने नबी के वसीले से, अपने गौस के उसने पूरी तवज्जो से पढ़ा, दिल से पढ़ा, टूट कर पढ़ा। जब वो फारिग हुआ तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। उसने दुआ मांगी और फिर सुकून की नींद सो गया। जब अबू सईद की आंख खुली तो सुबह का उजाला फैला हुआ था। उसने मामूल के मुताबिक अपनी आंखें मिलते हुए बिस्तर से सर उठाया और फिर उसने देखा, बिस्तर के पास मुसले के करीब एक छोटा सा थैला रखा था। उसने हैरत से उसे उठाया, खोला तो उसमें सोने के सुक्के थे। इतने सारे सुक्के कि उसके सारे कर्ज उतर सकते थे। वो कांप गया। उसने फौरन वुजू किया और सजदे में गिर गया। उसका रोना थम नहीं रहा था। वो बार बार कह रहा था, या रब, या गौस, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुमने मेरी पुकार सुन ली। उस दिन उसके कारोबार में बरकत आ गई। उसकी बीवी की बीमारी दूर हो गई। उसके घर में सुकून आया और वो शख्स जो कल तक दर बदर की ठोकरें खा रहा था, आज अल्लाह के फजल से कामयाब हो चुका था। हुजूर गौसुल आजम का इरशाद है, जो शख्स रात की तन्हाई में मेरे वसीले से अल्लाह को पुकारे, मैं उसकी दस्तगीरी के लिए हाजिर होता हूं। ये मेरे रब का वादा है और वो कभी वादा खिलाफी नहीं करता। और आज वही अबू सईद जो कभी खुद मोहताज था, अब हजारों लोगों को इस वजीफे की बरकत से नवाज रहा है। वो कहता है, मैंने ये वजीफा सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखा, मैंने उसे हर उस शख्स तक पहुंचाया जो मोहताज था, मजबूर था, टूट चुका था। और रब्बे काबा की कसम, जिसने भी उसे पूरी तवज्जो से पढ़ा वो कामयाब हुआ, वो महरूम नहीं रहा। आज वही वजीफा, वही रात का सुल्तान, वही गौसे पाक का तोहफा आप तक पहुंच रहा है। ये वही वजीफा है जिसे पढ़कर लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। ये वही वजीफा है जिसकी धूम आज पूरी दुनिया में मची हुई है। हुजूर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रात का वक्त मोमिन के लिए गनीमत है। जब दुनिया सो जाती है तो अल्लाह के खजाने खुल जाते हैं। जो शख्स उस वक्त अपने रब को पुकारेगा, उसकी पुकार बेजवाब नहीं रहेगी। पर अब वो मुरीद जो खुद इस वजीफे का दीवाना हो चुका है, आपसे कहता है, भाइयों बहनों, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, एक पैसा नहीं मांगता, एक रुपया नहीं मांगता। अल्लाह की रजा के लिए, सिर्फ अल्लाह की खुशनूदी के लिए मैं ये वजीफा बता रहा हूं। अगर तुमने पढ़ा तो फायदा तुम्हारा है, अगर नहीं पढ़ना तो छोड़ दो, जबरदस्ती नहीं है। अब सुनिए और याद रखिए। हुजूर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गनीयतुत तालिबीन में तहरीर फरमाया,
ये वजीफा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो शख्स इसे पूरी तरतीब, पूरी तवज्जो और पूरे यकीन के साथ पढ़ेगा, वो अल्लाह की मदद से अपनी हर हाजत में कामयाब होगा। पहला वजीफा, या रब्बना या रब्बी अल मदद। हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं, ये वो पुकार है जो मैंने खुद अपनी सख्त तरीन घड़ियों में पढ़ी। इसमें रब की रुबूबियत का इकरार है और उसकी मदद का तलबगार होना है। जो शख्स इसे 7 बार पढ़ेगा, अल्लाह इसकी तरफ मदद के फरिश्ते रवाना कर देगा। ये वजीफा तुमने 7 बार पढ़ना है, 7 बार, न कम न ज्यादा। दूसरा वजीफा, हस्बुनल्लाहु व निअमा अल वकील। हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं, ये वो कलमा है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में डाले जाने के वक्त पढ़ा था और अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया था। ये वो कलमा है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे तोर में पढ़ा था और अल्लाह ने दुश्मनों की आंखों पर पट्टी डाल दी थी। ये वजीफा तुमने 11 बार पढ़ना है, 11 बार, न कम न ज्यादा। तीसरा वजीफा, या अल्लाह या मोहम्मद। हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं, ये दोनों नाम अल्लाह के हुजूर सबसे महबूब हैं। जब बंदा अपने रब और अपने नबी के नामों को एक साथ पुकारता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और रहमत के खजाने बरसने लगते हैं। ये वजीफा तुमने 21 बार पढ़ना है, 21 बार, न कम न ज्यादा। चौथा वजीफा, या रज़्ज़ाक़ या गनी, मेरी झोली भर दे। हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं, या रज़्ज़ाक़ अल्लाह के सिफाती नामों में से है, यानी बेहिसाब रिस्क देने वाला। या गनी भी अल्लाह का सिफाती नाम है, यानी बेनियाज, जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। जब बंदा आजिज़ी के साथ अपनी मादरी जुबान में अपने रब से मांगता है तो रब उसकी आजिज़ी देखकर उसे नवाजता है। ये वजीफा तुमने 21 बार पढ़ना है, 21 बार, न कम न ज्यादा। हुजूर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इस वजीफे के लिए चंद आदाब बयान फरमाए हैं। अव्वल, रात का वक्त मुंतखब करो। इशा से लेकर फजर तक बेहतरीन वक्त रात का आखिरी पहर है। दोम, बावुज़ू होकर साफ सुथरे कपड़ों में तिबला रुख बैठो। सोम, एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़ो ताकि गिनती में आसानी हो और दिल न भटके। चहारम, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। अगर वो याद न हो तो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लो। पंजुम, पहला वजीफा 7 बार पढ़ो। शिशुम, दूसरा वजीफा 11 बार पढ़ो। हफ्तुम, तीसरा वजीफा 21 बार पढ़ो। हिश्तुम, चौथा वजीफा 21 बार पढ़ो। नम, आखिर में एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ो। दम, हाथ उठाकर दिल से दुआ मांगो। अपनी सारी हाजतें अल्लाह के सामने रख दो और फिर जितनी जल्दी हो सके सो जाओ। हुजूर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस वजीफे के बारे में फरमाया, मैंने अपने रब से इस वजीफे की कबूलियत का वादा लिया है। जो शख्स इसे यकीन और तवज्जो के साथ पढ़ेगा उसकी हाजत पूरी होगी, उसकी परेशानी दूर होगी, उसकी महरूमी खत्म होगी। ये मेरा वादा नहीं, मेरे रब का वादा है। और वो मुरीद जो खुद इस वजीफे का जिंदा मोजज़ा है आपसे कहता है, भाइयों, मैंने इस वजीफे को लाखों लोगों पर आजमाया है, हर शख्स कामयाब हुआ। हर शख्स जो बे औलाद थे उन्हें औलाद मिली, जो कर्जों में दबे थे उनके कर्ज उतर गए, जो बीमारियों में मुब्तला थे वो सेहतयाब हो गए, जिन पर जालिम मुसल्लत थे उनसे जुल्म दूर हुआ, जिनके रिश्ते टूट चुके थे उनके रिश्ते जुड़ गए। आज ये वजीफा आप तक पहुंच चुका है।
یہ حضور غوث اعظم کی کتاب سے نکلا ہوا، ان کے وسیلے سے ملا ہوا، ان کے مرید کی زبانی آپ تک پہنچا ہوا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھیں، اپنے حالات بدلیں، اپنی محرومیوں کو ختم کریں، یا آپ چاہتے ہیں کہ ویسے ہی رہیں جیسے برسوں سے ہیں؟ وہی قرض، وہی بیماریاں، وہی پریشانیاں، وہی بے چینی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کے بندوں سے زیادہ قریب ہے، مگر بندے اپنی غفلت سے خود کو دور کر لیتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف چند منٹوں کا ہے۔ 1 منٹ، صرف 1 منٹ۔ کیا آپ اپنی زندگی کا 1 منٹ اپنے رب کو نہیں دے سکتے؟ آج رات ہی پڑھ لیجئے، آج رات ہی آزمائیے، اور صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت کیسے آپ کے دروازے پر آ کر کھڑی ہے۔ اب ہاتھ اٹھائیے اور یہ دعا کیجئے، اے اللہ، ہمیں حضور غوث اعظم کی نسبت کا فیض عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سچے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے قرض ادا فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، ہماری محرومیوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت کا خزانہ کھول دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنا ولی بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔